minute. Please welcome. Okay. So, good morning, friends. On Sir's platform, it is very pleased to me that I am invited as a guest speaker. So, let me introduce myself. First of all, I am Bhavna Pritwani and I am the financial advisor and coach. And I am blessed to serve more than 500 families in last 13 years of my agency experience. And as well as I have connected to more than 15,000 advisors in my coaching experience. So, what is our mission? Our mission is to take market share of LIC to upside, right? So for that, we have to convert the agents to advisor because without advisor, today's scenario is not possible of growing market share because people are migrating their investments to the other ways. They are doing SIPs, they are doing mutual funds. Why LIC advisors are not doing that? So today's topic is ULIP and its benefit and how to do MDRT through ULIP. So I have introduced myself. Again, I am taking disclaimer, whatever I am teaching here, that is for education purpose only, right? So let's know about, first of all, that what is ULIP. So ULIPs are unit linked plans, friends. Premium of ULIP plans consists of three parts. First is expenses, that is fund management charges. Okay. Second is mortality. And third part is investment. So whatever our client is paying, expenses and mortality charges are deducted and investments are done of that amount in different kind of fund. Yes, sir, you can translate it. இப்பொழுது பார்க்க வேண்டியது என்னவென்றால் யூலிப்ஸ் ஆர் யூனிட் லிங்க்டு பிளான்ஸ். இதில் நாம் செலுத்தக்கூடிய வாடிக்கையாளர்கள் செலுத்தக்கூடிய பணம் 3 விதமாக பிரித்து முதலீடு செய்யப்படுகிறது. என்னவென்றால் சார்ஜஸ், எக்ஸ்பென்சஸ், யூலிப் பிளானை நடத்துவதற்கு உண்டான சார்ஜஸ் அது கழித்து கொள்ளப்படுகிறது. அதனுடன் ஆயுள் பாதுகாப்புக்கோசரம் அதற்காக உண்டான பணம் கழித்து கொண்டு மீதமுள்ள பணம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் செய்யப்படுகிறது. அது குறைந்தபட்சம் 4% 6% இருக்கிறது. 92% 94% முதலீடு செய்யப்படுகிறது. நாட்கள் செல்ல செல்ல, வருடங்கள் செல்ல செல்ல இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் மோர்டாலிட்டி சார்ஜஸ் குறைந்து கொண்டே வருகிறது. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்ட் அதிகமாகிக் கொண்டு வருகிறது. நெக்ஸ்ட். So basics of ULIP is what? ULIPs is the investment of such policies is done in equity funds. Equity funds means which are equity or equity related instruments like shares of different companies. Then debt funds. Debt funds are government bonds, corporate bonds, or fixed deposit one kind of in which the companies are investing. Third kind of fund is that is balance fund. Balance fund is the mixing of equity and debt funds. Most of people go with this balance fund if they are investing for 5 to 7 year periods. If people are investing for long periods, so they go with equity funds, or that we can say only growth fund in our LIC plans. Then fourth type of fund is that is market fund. Market fund is the treasury bills, certificates of deposit, or commercial papers, which are means they can companies are borrowing funds for 1 day or 20 days or 15 days, whatever that comes in the market funds also. So higher risk fund is equity fund, balance fund is the mixture of both. So many of people are investing this portfolio many times, sir. Yes, sir. ஓகே. யூலிப்ஸில் முதலீடு செய்யப்படுவது என்னவென்றால் 4 விதமாக முதலீடு செய்யப்படுகிறது. தங்களது ஃபார்மில் நமது ஃபில்அப் செய்யும் ஃபார்மிலும் அதில் முறையாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஈக்விட்டி ஃபண்ட், ஈக்விட்டி அண்ட் ரிலேட்டட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் செய்யப்படுகிறது. டெபிட் ஃபண்ட்ஸ், கவர்மெண்ட் பாண்ட்ஸ், கார்ப்பரேட் பாண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட் இதில் முதலீடு செய்யப்படுகிறது. பேலன்ஸ் ஃபண்ட் மிக்சிங் ஆஃப் ஈக்விட்டி அண்ட் டெபிட் ஃபண்ட்ஸில் முதலீடு செய்யப்படுகிறது. மார்க்கெட் ஃபண்ட்ஸ்
ட்ரெஷரி பில்ஸ், சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட்ஸ், கமர்ஷியல் பேப்பர்ஸ் அண்ட் இதிலெல்லாம் முதலீடு செய்யப்படுகிறது. இதை வேறு விதமாக நமது எல்ஐசியில் குறிப்பிடுகிறார்கள். எவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார்கள்? செக்யூர் ஃபண்ட், பாண்ட் ஃபண்ட், growth ஃபண்ட் இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார்கள். இதை நன்றாக புரிந்து கொண்டால் எவ்வளவு எவ்வளவு சதவீதங்கள் எங்கெங்கு முதலீடு செய்யப்படுகிறது, எதை செய்தால் வாடிக்கையாளர்களுக்கு நன்மை பயக்கும் என்பதை முடிவு செய்ய வேண்டியது நமது கடமையாகும். கலந்துரையாடல் வாடிக்கையாளருடன் செய்ய வேண்டும். ரிஸ்க் அதிகமாக எடுப்பவர்களுக்கு நாம் growth ஃபண்ட் கொடுக்க முடியும். நெக்ஸ்ட். So in the ULIPs, the investment is invested in the form of units. So every day you can see there is a plan NAV. Whenever a company launches any ULIP plan, there is a NAV. NAV's full form is net asset value. Okay. So as in share market, there is the price of share. In ULIPs, there is the price of unit is measured by net asset value. So you can check this net asset value every day on LIC India's site. When you type in the Google that what is LIC plan NAV, LIC plan NAV, and every day you can track the price of our ULIP plans. Every day there is a updation at approx 9:30 p.m. and you can see the NAVs of different plans. Currently, we have the plans Nivesh Plus, you can see 22 rupees 33 paise, then New Pension Plus 13.94 paise, Index Plus that is 12.25 paise. So these are the NAVs, means unit value of the any price. As the market grows, the NAVs goes higher. As the market downs, this NAV is decreased. Okay, so based on this NAV, we are investing in units. So the insured decides on the amount of premium to be contributed at regular intervals. In case of death, some assured or fund value, whichever is higher, that is payable. Okay, so insurance cum investment is the compounding of ULIPs. Sir. பேசிக் ஆஃப் யூலிப்ஸ். யூலிப்ஸ் என்பது என்னவென்றால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம் இன்சூரன்ஸ். இதுதான் யூலிப்போட ஒரு தாத்பரியம். இந்த தாத்பரியத்தில் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது? யூலிப்பில் கணக்கிடப்படுவது என்னவென்றால் நெட் அசெட் வேல்யூ, என்ஏவி. இந்த என்ஏவி என்பது ஒவ்வொரு நாளும் மார்க்கெட்டுக்கு தகுந்தாற்போல் உயரும் குறையும். அவ்வாறு குறையும் மாறும் பட்சத்தில் நாம் ஒவ்வொரு நாளும் நமது வாடிக்கையாளரின் கணக்கை பார்த்து கொண்டு அதற்கு தகுந்தாற்போல் வருடத்திற்கு 4 முறை நாம் பணம் எதுவும் செலுத்தாமல் ஷிஃப்டும் செய்யலாம். இது என்னவென்றால் இன்சூர் டிசைட் த அமௌண்ட் ஆஃப் பிரீமியம் டு பி கண்ட்ரிபியூட்டட் அட் ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ். இன்சூர்டு முதலீடு செய்பவர்கள் அவர்களது பொருளாதாரத்திற்கு தகுந்தாற்போல் அவர் முடிவு செய்யலாம். மாதந்தோறுமோ அல்லது 3 மாதத்திற்கு ஒரு முறையோ அல்லது 6 மாதத்திற்கு ஒரு முறையோ அல்லது வருடத்திற்கு ஒரு முறையோ அல்லது மொத்தமாகவோ சிங்கிள் பிரீமியம் இவ்வாறு முதலீடு செய்வதற்கு தகுந்தாற்போல் யூலிப் பிளான் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒருவேளை அவர் செலுத்தும் காலங்களில் அவர் இல்லாமல் போனால், அன்பார்ச்சுனேட் டெத் ஆனால், அதற்காக தான் இன்சூரன்ஸ் கம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான். எந்த தொகை அதிகமாக இருக்கிறதோ, இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட் அதிகமாக இருந்தால் அது அவரது வாரிசுதாரருக்கு அளிக்கப்படுகிறது. அல்லது ஃபண்ட் வேல்யூ அதிகமாக இருந்தால், விச் எவர் இஸ் ஹையர், இஸ் ஷால் பி பேயபிள் டு த நாமினி. நெக்ஸ்ட். Yes. Now we have understood that what is ULIP, how NAVs are calculated, and how it forms the part of premium. Now, why should we sell ULIP? Okay, let me tell you a reality of market that if we ignore ULIPs, we may lose other markets also. When we do not offer one particular type of product, public have no other option to approach the private insurers. And what the private insurers do, they enter their home with the ULIPs that I will show in the data. So this will end in loss of our conventional business also to private insurance.
Private insurance agents are very aggressive and they first enter a family with ULIP and then slowly enter into other segments such as pensions, child market, savings, term assurance, etc. So by missing ULIP today, friends, tomorrow agents may miss their existing clients also, because if we are thinking that we are getting less, you will lose your business. I don't want to say this in the morning, but we can lose our business if we are missing the selling of ULIP, sir. நண்பர்களே, நாம் யூலிப் எனும் இந்த பிளானை ஏன் விற்க வேண்டும்? ஏனென்றால் மாறும் காலத்திற்கு தகுந்தாற்போல் இளைய தலைமுறைகள் விரும்புவது என்னவென்றால் மியூச்சுவல் ஃபண்ட், ஈக்விட்டி மார்க்கெட் அண்ட் ஆல்சோ ஆஸ் வெல் அஸ் பிரைவேட் இன்சூரன்சஸ். அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் அக்ரெசிவாக யூலி பிளானை மக்களிடம் கொண்டு செல்கிறார்கள். அதன் மூலம் அவர்கள் மக்களினிடையே தனது வியாபாரத்தை நிலைநிறுத்திக் கொள்வதுடன் வருங்காலங்களில் அவர்கள் மற்ற குழந்தைகள் சம்பந்தப்பட்டதோ அல்லது பென்ஷன் சம்பந்தப்பட்ட வியாபாரங்களையோ புகுத்துவதற்கு ஏதுவாக அவர்கள் முன் யூலிப்பை கொண்டு சென்று மக்களிடையே தங்களை நிலைநிறுத்திக் கொள்கிறார்கள். ஆதலால் நாமும் மக்களிடையே கொண்டு அவர்களது விருப்பத்திற்கு தகுந்தாற்போல் யூலிப் பிளானை கொண்டு செல்ல வேண்டும். அப்படி நாம் கொண்டு செல்ல முடியாத பட்சத்தில் நாம் நமது பழைய வாடிக்கையாளர்களையும் இழப்பதற்கு ஒரு வழிமுறையை வகுத்து கொடுப்பவர்களாக ஆகிவிடுகிறோம். அதனால் நண்பர்களே, இந்த யூலிப் எனும் பிளான் நன்றாக கற்றுக்கொள்வதுடனும் அதை புரிந்து கொள்வதுடனும் மக்களிடம் கொண்டு செல்வதுடனும் மக்களின் விருப்பத்திற்கேற்ப அவர்களுக்கு யூலிப் பிளானை அளிப்பதற்கும் நாம் வழிவகைகள் செய்தால் வருங்காலங்களில் அந்த வாடிக்கையாளர்கள் நம்முடனே இருப்பார்கள். அவர்களுக்கு தகுந்தாற்போல் நாம் கன்வென்ஷன் பிளானையும் விற்பதற்கு வருங்காலங்களில் நாம் ஒரு வழிமுறையை ஏற்படுத்துவதற்கு உதவி புரிந்து கொள்கிறோம் நமக்கு நாமே. மற்றும் இன்று நாம் யூலிப் பிளானை விற்கவில்லை என்றால் நாளை நமது வாடிக்கையாளர்களை இழப்பதற்கு நாமே நமக்கு வழிவகுத்துக் கொள்கிறோம். அந்த வழிமுறையை மாற்றுவதற்கு நாம் யூலிப் பிளானை மக்களிடையே கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதை தாழ்மையுடன் கூறிக்கொள்கிறேன். நெக்ஸ்ட். Yes. So ULIP advantages are what? They need no knowledge of market. Many of people investing in the market, they are booking the loss because lack of experience. Mostly retail people are losing their money in the share market, right? So here in ULIP, people don't need the knowledge about share market fundamentals. Everyone can get the benefit of share market and gain from the expertise of LIC in the market, because LIC has more than 69 years of experience and good fund managers, and you can take it, you can review it, because when market was down, none of the LIC ULIP plan were in negative returns. You can check it, you can check the history. So no need to have a demat account to join LIC's ULIP plan. No need to talk about the rebates. Big maturities of ULIPs can be converted for single premiums or pension plans in future. So here I have given you 6 reasons why to sell ULIP. Again, I will tell you that real data of the market, that how there is more conversion in the ULIP. Sir. யூலிப் பிளான் விற்பதால் உண்டான அட்வான்டேஜஸ், பயன்கள் என்ன? வாடிக்கையாளர்களுக்கு என்ன பயன்? ஆயுள் காப்பீட்டு முகவர்களுக்கு என்ன பயன் என்பதை பார்ப்போம். வாடிக்கையாளர்களுக்கோ அல்லது ஆயுள் காப்பீட்டு முகவர்களுக்கோ ஷேர் மார்க்கெட்டை பற்றிய பேசிக் அல்லது விரிவான ஒரு நாலேஜ், அறிவு புரிந்த சார்ந்தல் தேவையில்லை. மற்றும் ஷேர் மார்க்கெட்டுக்கு உண்டான பயன்பாடுகளை ஆயுள் காப்பீட்டு வாடிக்கையாளர்கள் அடைய முடியும், அவர்களுக்கு இதை பற்றி எதுவும் தெரியவில்லை என்றால். ஏனென்றால் எல்ஐசியில் செய்யப்படும் யூலிப் மூலம் அது யார் பரிவர்த்தனம் செய்கிறார்கள்? எல்ஐசியின் 69 வருட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மற்றும் எல்ஐசியில் உள்ள ஒரு டீம் அதை ஒர்க் அவுட் செய்து சரியான இடத்தில் முதலீடு செய்கிறார்கள். ஆதலால் லாபம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். இதை தங்களுக்கு
தாங்களே அறிவுறுத்த வேண்டும். அதை தவிர வாடிக்கையாளர்களுக்கும் அறிவுறுத்த வேண்டும். மற்றும் இதற்கு மற்ற மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கோ அல்லது ஈக்விட்டி மார்க்கெட்டிலோ நாம் ஏதாவது முதலீடு செய்ய வேண்டுமென்றால் டிமேட் அக்கவுண்ட் தேவை. ஆனால் எல்ஐசி யூலிப்பில் முதலீடு செய்வதற்கு தனியாக ஒரு டிமேட் அக்கவுண்ட் தேவையில்லை என்பதையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். மற்றும் நாம் யூலிப்பு அதிகம் விற்க விற்க மற்ற மக்கள் முகவர்களிடம் நிறைய வாடிக்கையாளர்கள் ரிபேட்ஸ் கேட்கிறார்கள், கழிவுத்தொகை கேட்கிறார்கள். அது இதில் சுத்தமாக இல்லாமல் போய்விடும். மற்றும் வருங்காலங்களில் கிடைக்கக்கூடிய மெச்சூரிட்டி என்பது என்னவென்றால் கன்வென்ஷனல் பாலிசியை விட இதில் மிக அதிகமான தொகையாக இருக்கும். வருங்காலங்களில் இந்த தொகையை நாம் சிங்கிள் பிரீமியமாக பென்ஷன் பிளானிலோ அல்லது மற்ற ஏதோ ஒரு பிளானிலோ நாம் கன்வெர்ட் செய்ய முடியும். அதன் மூலம் நமக்கு வருங்கால வருமானத்திற்கும் நாம் ஒரு வழிவகை செய்கிறோம் என்பதை கூறிக்கொள்கிறேன். நெக்ஸ்ட். So this is the reality of LIC of India and private insurance company. Till the time of 2020 to 23, we are still only contributing 4.71% in ULIP plans, whereas private companies are doing business of 95.29% of their total new business. So you can see where we are doing the businesses and where the private companies are entering in the houses of our customers. Yes, sir. இதில் நாம் 2022-23 அட்டவணையை கொடுத்துள்ளோம். 100% கிடைக்கக்கூடிய பிரீமியம் தொகையில் நாம் 4.71% மட்டுமே மக்களிடம் பிரீமியம் நாம் யூலிப் பிளானில் பெறுகிறோம். அதுவே 32,89,000 பணம் வந்து பிரைவேட் இன்சூரன்ஸ் பெறுகிறார்கள். 95% 5%. இவ்வாறு இருக்கும் பட்சத்தில் பிரீமியமில் நமது மார்க்கெட் ஷேர் வெகுவாக குறைவதற்கு வழிவகுத்துள்ளோம். இதை இப்பொழுது 2024-25 சிறிது சிறிதாக நமது முகவர்களும் யூலிப் பிளான் விற்பதன் மூலம் நமது மார்க்கெட் ஷேர் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கொண்டு வருகிறது. அதையும் நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். நெக்ஸ்ட். So what we want to say that we have increased the part, but still we are behind. Now let us talk about the size of mutual fund, because if you are saying that people are not investing, this data will drastically change your mindset. Why? Because latest known data shows there is the AUM of 675.36 lakh crore in July 2025, and August 2025 75.1 lakh crore market investment was there, right? And currently more than 4.45 crore PAN cards were there in March 2024. In March 2025, these numbers are increased by approx 1 crore. 5.34 crores investor has been increased in March 2025. So you can see people are migrating towards investing in market, because why? Inflation is higher. So beat the inflations, our normal products cannot work properly. You are also aware of these things. Yes, sir. இன்ஃப்ளேஷன் மற்றும் குறைந்து வரும் வட்டிகளை நாம் சந்திக்க வேண்டுமென்றால் மக்களை நாம் இதில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் யூலிப் பிளானில். ஏனென்றால் மற்ற பொதுவாக மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மற்றும் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இதிலெல்லாம் வருடந்தோறும் உயர்ந்து கொண்டே போகிறது. மக்கள் தங்களது எஃப்டி மற்றும் மற்ற சேமிப்புகளை இதில் செலுத்துகிறார்கள். ஏன் நாம் யூலிப்பில் அதை கன்வெர்ட் செய்ய முடியாது? ஏனென்றால் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் விற்கும் ஒருவர் அதை மைக்ரேட் செய்து தன்னுடைய முதலீடில் கொண்டு வர முடியும் பட்சத்தில் நாமும் அதை கொண்டு வர முடியும். ஏனென்றால் அதற்கும் இதற்கும் மிக பெரிய வித்தியாசங்கள் கிடையாது. எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு பொதுவான முறைதான் இருக்கிறது. அதுதான் மார்க்கெட்டை சம்பந்தப்படுத்தி கொண்டு உயரும் குறையும் முதலீட்டின்
பொருளாதார வளர்ச்சியாகும். நெக்ஸ்ட். So this is the stock market reality. You can see the current rate interest rate of the our saving deposits. These are 4%, term deposits 6.9%, post office MIS that is 7.4%, Sukanya Samriddhi 8.2%. So this, or if we say the inflation rate is 10%, because every year my son's fees is increasing by 10 to 15%. Government is showing inflation rate as 6%. And if I invest in the same 6% product, my money will be depreciated. So ULIPs are the only solution that can beat this inflation. This were the rate of post office, and you can convince your client also that in 1989 there was interest rate of 16%. In 1999 there was interest rate of 13% in the banks. 2009 there was 10%. 2019 6%. So what is the history says that in every 10 years, the interest rate of the banks or instruments are reduced by 3%. So up to 2039, maybe it will be 0%. So how will you multiply your money? So ULIPs are the best option for investment to get better returns. Yes, sir. யூலிப்பில் ஏன் முதலீடு செய்ய வேண்டும்? யூலிப்பில் ஏன் முதலீடு செய்ய வேண்டும் என்றால், நமது இன்ஃப்ளேஷன் அதை நாம் ஈடு கொடுக்க வேண்டுமென்றால், இன்ஃப்ளேஷனை பீட் செய்ய வேண்டுமென்றால், ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் வட்டி விகிதம் மூலம் நாம் இன்ஃப்ளேஷனை பீட் செய்ய முடியாது, ஈடு கொடுக்க முடியாது. தாங்கள் இவ்வாறு பார்த்த இந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஸ்மால் சேவிங் ஸ்கீமை பார்த்தால் ஒரே மாதிரியாக இருக்கிறது பாருங்கள். கரண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட், ரிவைஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் 4%, 4%, 6.9, 6. ஆனால் இன்ஃப்ளேஷன் மாறிக்கொண்டே வருகிறது. ஒரே மாதிரியான வட்டி விகிதம் இருப்பதன் மூலம் இன்ஃப்ளேஷனை பீட் செய்ய முடியாது. அதனுடன் நமது முதலீடு செய்யும் தொகைக்கு உண்டான ஈட்டுத்தொகை, முதிர்வு தொகை, அது நமக்கு தெரிகிறது அப்ரிசியேஷன் ஆகிறது என்றால். ஆனால் பார்த்தால் என்னவென்றால் டிப்ரிசியேஷன் ஆகிறது. அதற்கு ஒரு டிகேட்ஸ் 10 வருடத்தை ஒரு டிகேட் என்று சொல்வார்கள். அவ்வாறு பார்க்கும் பட்சத்தில் இந்த ஸ்லைடை தாங்கள் மக்களிடையே காட்டுங்கள். 1989 16% இருந்தது. ஒவ்வொரு 10 வருடங்களிலும் 3% மூலம் குறைந்து கொண்டு இன்று 2019 இருந்து 6.5% ஆகி இருக்கிறது. அப்பொழுது 2019 ஆனது 2029 19 வருடங்கள் 10 வருடங்கள் முடிந்தவுடன் அது 3% குறைவதற்கு சான்சஸ் உள்ளது. 2039 0% ஆவதற்கும் வழிமுறைகள் சான்சஸ் உள்ளது. அவ்வாறு ஆகும் பட்சத்தில் யூலிப்பில் முதலீடு செய்வது ஒரு புத்திசாலித்தனமான ஆயுள் காப்பீட்டு வாடிக்கையாளர்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும். இன்ஃப்ளேஷனையும் பீட் செய்வார்கள். அவர்களது முதலீடுக்கும் ஒரு அப்ரிசியேஷன் தொகை கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அதுவும் வரியில்லாத தொகையாக கிடைக்கும் என்பதை தாங்கள் மார்க்கெட்டிங் செய்து அதிகமான பிரீமியத்திற்கு யூலிப் பிளானை விற்க வேண்டும் என்று தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நெக்ஸ்ட். So why ULIP we have explained you very nicely. Currently we have total 5 ULIP plans. 749 Nivesh Plus, that is single premium plan, Endowment Plus, regular premium plan, 752 table number 752, that is SIIP, that is also regular premium plan, 867 that is pension plus plan, no medical is required in 867 pension plus plan, and index plus, that is Nifty index fund plan. So total 5 plans we have, which can be served to 30-day child to even 70-year-old person. So market is very big. There is requirement of inflation beating investment, and people are migrating. As I have shown the data, only in 1 year, 1 crore legal PAN cards increased who are invested in mutual funds. So you can learn this all plans in detail and serve your customers and increase your income also. Yes, sir. அன்பர்களே, இப்பொழுது நமது எல்ஐசியில் உள்ள 5 நடைமுறையில் யூலிப் பிளான்ஸ் உள்ளது. நிவேஷ் பிளஸ் 749, 735 எண்டமெண்ட் பிளஸ், 752 SIIP சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் பிளான்,
867 pension plan, no need of any medical, any kind of amount. The one who can invest, யார் வேண்டுமானாலும் எவ்வளவு பணம் வேண்டுமானாலும் பென்ஷன் பிளஸில் செலுத்தலாம். மிகவும் நன்றான பிளான். 873 இண்டஸ் பிளஸ், நிஃப்டி 50 அண்ட் நிஃப்டி 100 இப்பொழுது மார்க்கெட்டில் நன்றாக போய் கொண்டிருக்கிறது. இதை ப்ரமோட் செய்யுங்கள். இதுடன் ஒன்று நான் முறையாக தங்களுக்கு கூறிக்கொள்வது என்னவென்றால், கடந்த 12 மாதங்களுக்கு உண்டான ஏதாவது ஒரு தேவையை குறிப்பிட்டு அதன் இண்டெக்ஸ் டேபிளை எடுத்துக்கொண்டு தாங்கள் ஸ்டடி செய்யும் பட்சத்தில் 10லிருந்து 15% ஆவரேஜாக அப்ரிசியேஷன் ஆகியுள்ளது. அதையும் தாங்கள் மக்களிடம் கொண்டு செல்லலாம். நெக்ஸ்ட். So these are the various taxes from 20% to 12.50%, short-term capital gain tax and long-term capital gain tax on different investment from equity, debt, bonds, REITs, equity, FOFs, golds, overseas gold. So there is tax, and what is the benefit of our ULIP? That our customers should are not charged if there is 10 times insurance. So basic difference in mutual fund सही है and LIC ULIP सही है is that there is no risk cover in mutual fund, whereas we are delivering 1.25 times to 10 times risk cover. Mortality charges are refundable in ULIPs. In mutual fund, expenses are not refundable. Long-term capital gain tax is 12.5% in mutual fund and short-term capital gain tax is 20%. Whereas in LIC ULIPs, if there is 10 times insurance, there is no deduction. ATC rebate is there in our ULIPs, whereas mutual fund there is no rebate except ELSS. Tax rate in future may increase. Here, no fear of tax rate. Guaranteed addition, there is nothing, but if you will study the plan in detail, from 6th year, there is guaranteed addition in every plan. Switching charges, whenever in mutual fund you are switch, you cannot switch the fund. You have to book either profit or either loss. So if you are booking profit, you have to pass out LTCC or STCC, or you have to first book the losses. Okay, but here 4 switches in the year is free of cost. Exit load is not there. Only whenever you want to do partial withdrawal, 100 rupees is charged. Minimum guaranteed returns are not guaranteed. Whereas as per the rule of IRDA, 4% guaranteed should be in the fund. So there is no chance of losing money. Government security is not there. LIC is backed by sovereign guarantee of Government of India. So if we take the example, a person invests 1.5 lakh yearly for 10 years. Total investment is 15 lakh and total maturity receives in both the funds 25 lakhs. Now in mutual funds, only the profit of 1 lakh 25,000 will be exempted. So balance profit, see, in 25 lakh, 15 lakh is the investment. So minus 15 lakh, the total profit is 10 lakh. 1.25 lakh profit is exempted. So balance profit is 8 lakh 75,000. So tax will be charged on that amount, approx 1 lakh 93, 1 lakh 9,375. So net maturity the person will receive will 23 lakh 90,625. Whereas in our ULIPs, it is completely tax free because there were 10 times insurance, section 1010D. Yes, sir. இது இந்த ஒரு அட்டவணை மிகவும் முக்கியமான ஒரு அட்டவணை ஆகும். நண்பர்களே, இதை ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஏனென்றால் எந்த ஒரு முதலீட்டிலும் கடந்த 10 வருட காலங்களில் கூர்ந்து நோக்கினோம் என்றால் 10லிருந்து 12.5% மேல் எதுவுமே கொடுக்கவில்லை. ஆனால் அது கொடுத்தவுடனும் அதற்குண்டான வரியை செலுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளார்கள். ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின், லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின். இதில் ஒரு அட்டவணையை பார்த்தோம் என்றால் மற்ற முதலீடுகளில் மியூச்சுவல் ஃபண்டோ ஈக்விட்டி மார்க்கெட்டிலோ எதுவும் ஒரு ரிஸ்க் கவர் கிடையாது. ஆனால் எல்ஐசி யூலிப்பில் ரிஸ்க் கவர் உண்டு. மற்றது அங்கே இன்சூரன்ஸ் இல்லாத காரணத்தால் மோர்டாலிட்டி சார்ஜஸ் கிடையாது. ஆனால் யூலிப்பில் உள்ளது. ஆனால் அது வருங்காலங்களில் சமப்படுத்தப்படுகிறது. லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் 12.5% மற்ற முதலீடுகளில் உள்ளது. ஆனால் எல்ஐசி யூலிப் பிளானில் அது கிடையாது. மற்றும்
டாக்ஸ் ரேட், வரி, கிடைக்கும் லாபத்தொகையில் கிடைக்கும் வரி வருங்காலங்களில் அதிகமாக ஆவதற்கு சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளது. ஆனால் எல்ஐசி யூலிப் பிளானில் அது கிடையாது. ஏனென்றால் நாம் 10 முறை முதலீடு செய்யும் தொகைக்கு உண்டான ஆண்டு தொகைக்கு உண்டான 10 10x இன்சூரன்ஸ் கொடுப்பதால் டாக்ஸ் கிடையாது. மற்றும் அங்கு கேரண்டி எதுவும் கிடையாது. மார்க்கெட்டுக்கு தகுந்தாற்போல் அவர்களுக்கு வாடிக்கையாளர்களுக்கு பணம் கிடைக்கும். ஆனால் குறைந்தபட்சம் 4%, 4லிருந்து 4.5% எல்ஐசி முதலீடுகளில் மார்க்கெட் எவ்வாறு இருந்தாலும் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அதனால் அவர்கள் செலுத்தக்கூடிய தொகைக்கு எந்த ஒரு நஷ்டமும் ஏற்படாது. குறைந்தபட்சம் 4லிருந்து 4.5% அவருக்கு லாபமாக கிடைக்கக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமாக இருக்கிறது. ஒரு வழிமுறைக்கு பார்த்தோம் என்றால், ஒருவர் 10 லட்சம் ரூபாய் முதலீடு செய்கிறார், அவருக்கு 25 லட்சமாக மாறுகிறது என்று வைத்துக்கொள்வோம். அந்த 25 லட்சத்திற்கு மற்ற முதலீடுகளில் அவர் 12.5% வரி செலுத்தும் காரணத்தால் அவரது வரி செலுத்தும் தொகை 1 லட்சத்திற்கு மேல் சென்று விடுகிறது. அவரது மொத்த தொகையான லாபமும் முதலீடு செய்த தொகையுமான 25 லட்சங்களில் அவரது கையில் கிடைக்கக்கூடிய தொகையோ 23,90,625 ஆகுகிறது. குறைந்த ஒரு 1,10,000 ரூபாய் அவருக்கு நஷ்டம் ஏற்படுகிறது. ஆனால் எல்ஐசி யூலிப் பிளானில் அந்த தொகை மொத்தமாக 25 லட்சமும் கிடைக்கும் பட்சத்தில் அவருக்கு நஷ்டம் ஏற்படுவதில்லை. இந்த அட்டவணையை தாங்கள் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கொண்டு கலர் ஜீராக்ஸ் எடுத்துக்கொண்டு 4 பக்கங்களையும் 2 பக்கமாக, முதல் பக்கம் பின்பக்கமாக லேமினேஷன் செய்து மக்கள் முன்வைத்து தாங்கள் யூலிப் பிளானை ப்ரொமோட் செய்ய வேண்டுமாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நெக்ஸ்ட் மேடம். Yes, sir. So what my experience is, if you are pitching the traditional plans, you have 100 leads and you live 100 leads, meeting will be confirmed 40% in ULIPs, whereas in traditional people are less interested. So meeting will be only 20. People are saying that we are earning less in ULIP. Let me demonstrate by this example. And this is my personal experience also. Whenever I am pitching ULIP, there is the conversion of 60%. Okay, 100 leads, 40 meetings and 60% conversion. And ticket size is also higher because need are also higher. So 50,000 yearly ticket size, and if I say the commission rate is 5%, okay, so income will be 60,000. Whereas if you are going for traditional plans, you have 100 leads, meetings, 20 meetings are fixed, conversion is 30%. So average ticket size will 25,000 around, and commission, if you are counting 30% also, then income is 45,000. So you can see here what is the difference, by whom we are earning more, and see the big maturities are going to come, which will be our single premium business in the future. Yes, sir. Shift your mindset. Shift your mindset. Shift your mindset. Why you shift your mindset? Because what we are thinking, நாம் என்ன நினைத்து கொண்டு இருக்கிறோம் என்றால், கன்வென்ஷன் பிளான் விற்பதன் மூலம் நமக்கு 28% அதிகமாக நமக்கு கமிஷன் கிடைக்கிறது என்று. இப்பொழுது இந்த அட்டவணையை கூர்ந்து கவனித்தால் தங்களுக்கும் தங்களது தொழில் சார்ந்த ஒரு ஏற்பாடை பார்த்து கொண்டால், நாம் 100 பேரை சந்திக்கிறோம் என்று வைத்துக்கொள்வோம். அதில் 100 பேரை நாம் சஸ்பெக்டிங் செய்து ப்ராஸ்பெக்டிங் செய்கிறோம். அதில் 20 மீட்டிங் கிடைக்கிறது. 20 மீட்டிங்கில் 30% ப்ரொமோட் ஆகிறது. ஆவரேஜாக டிக்கெட் சைஸ் பார்த்தோம்னாக்கா 25,000 ரூபாய். அதன் மொத்த கமிஷன் பார்த்தோம் என்றால், தொடர்ந்து இந்த ஆயுள் காப்பீட்டு முதல் செய்யும் தொழிலில் பார்த்தோம் என்றால், அந்த 30% மூலம் அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய கமிஷன் தொகை 45,000 ஆகிறது. அதே இப்பொழுது மாறும் காலங்களில் மக்கள் விரும்பும் யூலிப் பிளானை கொண்டு செல்வதன் மூலம், நாம் 100 பேரை சஸ்பெக்டிங் ப்ராஸ்பெக்டிங் செய்வதன் மூலம் நமக்கு 2 மடங்காக 20க்கு பதில் 40 பேர் நமக்கு மீட்டிங் ஏற்படுகிறார்கள். அதை தவிர கன்வர்ஷன் ரேஷியோவும் டபுள் ஆகிறது. 30%க்கு பதில் 60% ஆகிறது. கூடவே டிக்கெட் சைஸும் 25,000 ரூபாய்க்கு பதில் 50,000 ரூபாய் ஆகிறது. கமிஷன் கம்மியாக இருக்கிறது 5%. ஆனால் டிக்கெட் சைஸ் உயரும் பட்சத்தில் நமது கமிஷன் 60,000 ஆகிறது. நாம் எதற்காக வேலை செய்கிறோம்?
பொருளீட்டுவதற்காக. நமக்கு 45,000 ரூபாய் தேவையா அல்லது 60,000 ரூபாய் கமிஷன் தேவையா? வி மஸ்ட் டிசைட் வாட் வி வாண்ட், 45,000 ஆர் 60,000. இஃப் வி வாண்ட் 60,000, நமக்கு 60,000 ரூபாய் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்றால் நாம் இதே முறையை யூலிப்பை கொண்டு செல்வதன் மூலம் குறைந்தது 5% இருக்கும் பட்சத்திலும் நமது மொத்த வருமானம் 45,000 ரூபாய்க்கு பதில் 60,000 ரூபாயே மாறுகிறது. குறைந்தபட்சம் நமது வருமானம் 35% உயர்ந்து கொண்டு போகிறது. அதை தவிர நாம் வாடிக்கையாளர்களை நம்மிடையே ரிட்டென்ஷன் செய்கிறோம். தொடர்ந்து நம்மிடையே முதலீடு செய்வதற்கு நமக்கு நாமே உதவி புரிந்து கொள்கிறோம். நெக்ஸ்ட். Yes. So this is a basic concept which you can pitch to your customer, that if you are investing in banks, so cooperative banks are giving maximum interest rate of 7.5%. So 2,500 monthly, if we are investing in banks, then 5 years, we are getting the maturity of 1,75,000, and in that also interest part is taxable. In post office MIS, if similarly we count that return, then we can put it for 5 years only. Whereas if we are investing in Index Plus and we are assuming the return of 12% CAGR, then for 5 years you are getting 2,23,000. If you are assuming 10% also, then you will get 2 lakh in 10 years, 4,80,000, 15 years, 9,98,000, 20 year, 18 lakh 50,000, 25th year, 31 lakh 70,000. So assume that this is the giving better return. So you can ask your client that are you doing FDs or are you doing RDs, and what interest rate you are getting. Then you can suggest that inflation is this and you are investing the money on this rates, then how the money will grow. I have a solution which gives investments as well as insurance. Accidental benefit is also, insurance cover is also, which is not delivered by these instruments. Okay. And there is a option of emergency money after 5 years also. So by this poster, you can take the screenshot, and or I will send to sir. You can use, take colorful printout, you can use in the market, first asking the question which I told, that what interest rate you are investing. Then, okay, because by that way you will know that yes, that person is investing. Okay, so there is no problem of money, right? Yes, sir. இந்த அட்டவணையை கூர்ந்து கவனியுங்கள். அதிகமாக வட்டி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சாதனம் என்னவென்றால் போஸ்ட் ஆபீஸ். அதனால் போஸ்ட் ஆபீஸ் அட்டவணை நாம் கொடுத்துள்ளோம். ஏனென்றால் போஸ்ட் ஆபீஸை விட 0.5 to 1% வங்கியில் குறைவாக கிடைக்கிறது. இந்த அட்டவணையை தாங்கள் கூர்ந்து கவனித்தால் 7.5% மூலம் 5 வருடங்களில் கிடைக்கக்கூடிய 2,500 ரூபாய் முதலீட்டின் மூலம் 1,75,000 கிடைக்கிறது. மற்ற எந்த ஒரு முதலீட்டிலும் 7.5% மேல் கிடைப்பதில்லை. ஆனால் இண்டெக்ஸ் பிளஸ் 2024 இன்ட்ரோடியூஸ் செய்துள்ளார்கள். குறைந்தபட்சம் ஒரு வருடம் 15 மாதங்கள் ஆகிவிட்டது. கூர்ந்து கவனித்தால் 12% அதிகமாகவே நிஃப்டி பிளஸ் நிஃப்டி 100 கிடைத்து கொண்டிருக்கிறது. அதன் பிரகாரம் பார்த்தால் போஸ்ட் ஆபீஸோ வங்கியிலோ அதை நாம் கம்பேரிசன் செய்யும் பட்சத்தில் நிஃப்டி பிளஸில் இண்டெக்ஸ் பிளஸில் அதிகமாக கிடைத்து கொண்டிருக்கிறது. இன்னொரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் என்னவென்றால், ஒருவேளை நாம் 2,500 ரூபாய் முதலீடு செய்யும் பட்சத்தில் போஸ்ட் ஆபீஸிலோ அல்லது வங்கியிலோ எந்த ஒரு ஆயுள் காப்பீடும் கிடையாது, லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. ஆனால் இதில் முதல் நாளில் இருந்தே 3 லட்சத்திற்கு உண்டான ஆயுள் காப்பீடு, நேச்சுரல் டெத் ரிஸ்க் கவர் ஆஸ் வெல் அஸ் ஆக்சிடென்டல் டெத் ரிஸ்க் கவர் 6 லட்சத்திற்கும் கிடைக்கிறது. இது ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ். மற்றும் இதன் கிடைக்கக்கூடிய எந்த ஒரு முதிர்வு தொகைக்கும் வரி இல்லை, நோ டேக்ஸ் அட் ஆல். ஆனால் போஸ்ட் ஆபீஸிலோ மற்ற இடத்திலோ கிடைக்கக்கூடிய முதிர்வு தொகைக்கு வரி செலுத்த வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது. இதை தாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால், தங்களுக்கு தெரிந்த மொழியில் ஆங்கிலத்தில் இந்த அட்டவணையை ஜெராக்ஸ் செய்து லேமினேஷன் செய்து மக்கள் முன் தாங்கள் இதை காண்பித்து தங்களது யூலிப் பிளானை உயர்த்தி கொள்ளலாம் என்பதை கூறிக்கொள்கிறேன். நெக்ஸ்ட். So people are saying that we can earn by mutual funds more, but you can see here in debt funds, they are getting only 0.2 to 8%.
0.2 to 0.8%, equity funds 0.5 to 2.5%, ELSS 1% to 4.5%. But where in at LIC, we are getting 2.5% plus 40%. If investment is more than 6,000 per month, 4% plus bonus commission. So 5.6% only in first year, second and third year, 3.5% and 4.5, and renewal 4.5%. So see, whatever you will earn in 10 years, here we are earning in only first 3 to 4 years, friends. Okay. And there is a survey that 90% people withdraw their mutual funds in 2 years and 11 months only. This is the survey. Only 10% people are invested, because why? Only big peoples, HNI peoples who don't need money, they invested, they remain invested and get the money. A retailer who is investing with small money, emergencies money in market, they withdraw the funds. So you can see, by selling the ULIPs, you will give good profits to your customer, but don't commit for short term. Commit for 5 to 10 to 15 years. So long term goal should be there. Okay. Yes, sir. இந்த ஒரு அட்டவணையில் கூறிக்கொள்வது என்னவென்றால், மியூச்சுவல் ஃபண்டில் கிடைக்கக்கூடிய கமிஷனும் எல்ஐசி இண்டெக்ஸ் பிளஸோ அல்லது யூலிப்லையோ கிடைக்கக்கூடிய கமிஷன் விகிதாச்சாரத்தை தாங்கள் கூர்ந்து கவனித்தால் வருடங்கள் கழிய கழிய நமது கமிஷன் உயர்கிறது. மற்றும் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் முதலீடு செய்பவர்கள் 90% ரிட்டைலர் கஸ்டமர்ஸ் வெகு குறைந்த காலத்திலேயே 3 வருடங்களுக்கு முன்பே வெளியில் சென்று விடுகிறார்கள். ஆனால் யூலிப்பில் ஒரு குறைந்தபட்சம் 5 வருடங்கள் இருக்க வேண்டிய காரணத்தால் அவர்கள் நிலைநிறுத்திக் கொள்கிறார்கள். இந்த இண்டெக்ஸ் பிளஸோ அல்லது எஸ்ஐபியோ உயர்ந்து கொண்டே போகும். வருமானம் அவர்களுக்கு ஒரு உற்சாகத்தை கொடுக்கும். மற்றும் தாங்களுக்கு தங்களது வாடிக்கையாளர் குறைந்த கால முதலீடு கேட்டாலும், ஐயா, நான் தங்களுக்கு 20 வருடத்திற்கோ அல்லது 25 வருடத்திற்கோ தங்களுக்கு காலக்கெடுவுடன் தங்களது முதலீடை ஆரம்பிக்கிறேன். தங்களுக்கு தேவைப்படும் காலங்களில் 5 வருடம் 1 நாட்களுக்கு பிறகு எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் தாங்களுக்கு தங்களது தேவைக்கு ஏற்ப 100% எக்ஸிட் செய்து கொள்ளலாம், அல்லது பார்ஷியல் வித்ட்ராவும் இருக்கிறது என்று நீண்ட காலத்திற்கு தாங்கள் கொடுக்க வேண்டும். அவர் கேட்கிறார் என்று 10 வருடங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது. அவர்களுக்கு புரிய வைக்க வேண்டும். புரிய வைத்தால் அவர் லாங் ஸ்டாண்டிங்கில் ரிட்டைன்டு வித் எல்ஐசி யூலிப் பிளான். நெக்ஸ்ட். So this is the commission structure of plan. And just last one, that if you are selling the ULIP index plus only 2,500 monthly SIP, yearly premium will be 30,000. Okay. So just 152 policies can make you MDRT, 454 COT and TOT. And if you concentrate on 10,000 monthly SIP, so it will be easy to you, because here 8% commission you are getting. Okay. So you can achieve MDRT by premium just 38 monthly SIP can make you MDRT, 114 COT and 227 TOT for this year. Start this year with yearly premium, and then you can convince your client for monthly premiums next onwards. So what we mean to say, that there is more earning potential, more conversion you can earn by ULIPs. Yes, sir. இந்த அட்டவணையை கூர்ந்து கவனிங்கள். நமது குறிக்கோள் என்னவென்றால், வருங்காலங்களில் நாம் எம்டிஆர்டி ஆக வேண்டும், சிஓடி ஆக வேண்டும், டிஓடி ஆக வேண்டும். குறைந்தபட்ச முதலீடான 2,500 வீதமோ நாம் செலுத்தும் பட்சத்தில் 150லிருந்து 152 பாலிசிகள் செய்வதன் மூலம் நாம் எம்டிஆர்டி என்ற இலக்கை அடைய முடியும். ஆனால் நாம் கூறிக்கொள்வது என்னவென்றால், மஞ்சள் நிறத்தில் எல்லோ கலரில் இண்டிகேஷன் செய்துள்ளோம். ஒவ்வொரு குடும்பத்தாருக்கும், ஒரு கணவனுக்கோ அல்லது மனைவிக்கோ 10,000 ரூபாய் வீதம் நாம் முதலீடு செய்யும் பட்சத்தில் 19 குடும்பங்களில் 38 பாலிசி விற்பதன் மூலம் நாம் எம்டிஆர்டி என்ற இலக்கில் பிரீமியம் பேசிக்கில் அடைய முடியும். இந்த வருடத்தில் இன்னும் 2 மாதம் 15 நாட்களே 10 நாட்களே உள்ளது பட்சத்தில் தாங்கள் இந்த வருட முதலீட்டை யூலிப்பில் ஆண்டு சந்தாவாக பெற்றுக்கொண்டு இயர்லி பிரீமியமாக பெற்றுக்கொண்டால் இந்த வருடமும் தாங்கள் எம்டிஆர்டி செய்ய முடியும். அடுத்த வருடத்திலிருந்து அதை இசிஎஸ் மந்த்லி மோடில் நம்ம கன்வெர்ட் செய்ய முடியும். அப்படி செய்ய முடியாவிட்டாலும் பரவாயில்லை. ஆனால்
ஒவ்வொரு குடும்பத்தாருக்கும் ஒரு கணவனுக்கு 10,000 ரூபாயும் மனைவிக்கு 10,000 ரூபாயும் முதலீடு செய்யும் பட்சத்தில் தாங்கள் 38 பாலிசி விற்பதன் மூலம் தாங்கள் தங்களது இலகுவான இலக்கான எம்டிஆர்டி என்பதை வெகு சுலபமாக பிரீமியம் பேசிஸில் அடைய முடியும். Okay, நெக்ஸ்ட். so this was from my side, and you can see that how the magic will begin in your life if you will start to mix this ULIP plans in your products or concepts or portfolios. Okay, so thanks, and sir, you can promote the आपका course आपका also. भी मैडम का जो है आपका वो एडवर्टाइजमेंट का स्लाइड लाना. Just a minute. நண்பர்களே, இந்த அட்டவணையை நான் இந்த பிபிடியை தங்களுக்கு யாவருக்கும் இன்று மாலைக்குள்ள அனுப்பி வைக்கிறேன். அதை தாங்கள் எது எது தேவையோ, எந்தெந்த அட்டவணை தேவையோ அதை ஜெராக்ஸ் செய்து லேமினேஷன் செய்து தங்களது வியாபார உத்தியில் உபயோகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டுமாய் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இத்துடன் இங்கு கேட்டுக்கொண்டால் என்னவென்றால், இந்த மிஸ்ஸஸ் பாவனா பிரித்வானி மேடம் ஒரு குறிக்கோள் என்னவென்றால், குறைந்த கட்டணத்தில் அதிகமான நமது முகவர்களுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் கொடுக்க வேண்டும். எவர் ஒருவருக்கு ஆங்கிலம் நன்றாக தெரியுமோ அவர்கள் இவரது கோர்ஸ், இயர் லாங் கோர்ஸ், ஒவ்வொரு வாரமும் மாதத்தில் 2 நாட்கள் இவரது கோர்ஸ், மொத்தம் 24 நாள் கோர்ஸ் நடக்கும். அதில் நீங்கள் சேரலாம். மொத்தம் 50,000 ரூபாய்க்குள்ளான வருடம் முழுவதுமான கோர்ஸு நமது இதில் கிடைக்கும் பட்சத்தில் 21,000 ரூபாய் மட்டுமே. 21,000 ரூபாய் மட்டுமே. ஆனால் நண்பன் ராமன் குரூப்புக்காக இவர் மற்றும் ஒரு 10% குறைத்துள்ளார். தாங்கள் 19,000 ரூபாய் செலுத்தி இவரது வருடத்திற்குண்டான பயிற்சி வகுப்பில் சேரலாம். கட்டாயம் எதுவும் கிடையாது. தாங்கள் தங்களது எல்லா விதமான அறிவு சார்ந்த ஒரு இதை தாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால், கற்றுக்கொள்வது தொடர்ந்தால் வருமானம் அதிகரித்து கொண்டே இருக்கும். லேர்ன் மோர், ஏர்ன் மோர், லேர்ன் மோர், ஏர்ன் மோர். லேர்னிங் ஸ்டாப்டு, ஏர்னிங் ஸ்டாப்டு. If you are learning stopped, your earning stopped. Because if you want to update yourself, those who are not updating, they are outdated. அப்டேட் செய்ய வேண்டும் என்றால் நமக்கு ஒரு மென்டர் தேவை. அந்த மென்டர் யாராக இருக்க வேண்டும்? ட்ரெயினராக இருக்கக்கூடாது. நமது எவ்வாறு இவரும் ஒரு எல்ஐசி ஏஜென்ட் தான். ஆனாக்க இவர் எல்லாரையும் ஆராய்ச்சி செய்து நமக்கு அளிக்க இருக்கிறார். அதற்குண்டான சார்ஜஸ் மொத்தம் 50,000 ரூபா. ஆனாக்கா அவங்க அறிவிச்சிருக்காங்க 21,000 ரூபா. நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டதன் மூலம் அவர் இன்னும் 2,000 ரூபாய் குறைத்து கொண்டு 19,000 ரூபாய் ஆங்கிலத்தில் நடக்கும். ஆங்கிலம் தாங்களுக்கு தெரிந்தால் இவரது வகுப்பில் சேரலாம் என்பதை கூறிக்கொள்கிறேன். இத்துடன் இன்றைய உரையாடலை முடித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். ஏதேனும் விவரம் தேவை என்றால் தாங்கள் என்னுடைய தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்ளலாம். அல்லது அவரது தொலைபேசி எண்ணும் கொடுத்துள்ளது. 9925278083 9925278083. You can directly contact and what you want to clarify to join the class or otherwise for any additional questions related with today's class. Thank you, Madam Ji. Yes, sir. Thank you so much. And this is the GPay number only. You can contact me on my number. I have put in the chat box 987-905-4796. And if you are interested, I have shared the Google Form link also. Okay. So basically, this is the 1-year course which can convert you from agent to advisors. Thank you so much, sir, for providing this platform and concluding here. And wish you very all the best, friends, for your MDRT, COT, TOT. Even I wish that you all achieve Elite Club. Thank you so much.
சித்தார்த் வா.